శయన శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ जय बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अरहर शिवाचार्यां सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरवे सर्वलोकानां विषये भगवद्गीतां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात् समस्त देवतायै नमो नमः। यजमानस्य प्रथमं अम्मा ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మొట్టమొదటిగా तां विश्वरूपाः पशववदन्ते सानो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानां धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्त्यो अस्तु।
रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसो वसुभ्याम् मित्रं देवं मित्रधेयं नो अस्तु अनुराधाना संयुतो भद्रं सर्वमङ्गलकारणं दाम्पत्योर्नवयोर्हस्तं शुभहस्तं रक्षाकङ्कणं धारयामि यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् यजमानस्य रक्षा कङ्कणधारणं परिकल्पयामि तुदङ्गत्वेन नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो धिवे नमः पृथिव्यै सप्रदस्सभां मे गोपाय हे च ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ गोविन्दाय नमः गिर्याजम्य प्राणानायम्यः अपमुपस्पृश्य हस्तप्रक्षाल्यां తర్వాత ఇదొక నమస్కారం చేసుకోవాలి ఓం నమః శంభవే జమయో భవే జస్వాహా నమః శంకరాయ జమయస్కరాయ జస్వాహా నమః శివాయ శివతరాయ జస్వాహా अपमुपस्पृश्य हस्तप्रक्षालनं परिकल्पयामि ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापोच्छोदिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरों कुसुमाक्षतान् गृहीत्वा सुदङ्गत्वेन कल्याणकैङ्कर्यसमये श्रीमान् श्रीमतः అమ్మా ఇక్కడ సంకల్పం అంటే ఏంటి? మనం ఏ కార్యక్రమం అయితే చేస్తున్నామో మనం అంటే ఎవరు కాబట్టి యజమానస్య గోత్రోద్భవానాం అవునమ్మా. కానీ సహా కుటుంబానాం అంటే కుటుంబం మొత్తం కూడా ఇక్కడే ఉన్నట్టుగా భావించాలి. సహా కుటుంబానాం చెప్పండి. క్షేమ స్థేమ స్థైర్య ధైర్య కింద మీద అయితే ఎట్లా ఉంటే మనకు మైండ్ పనిచేయదు. ఓం తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే కలశం గంధపుష్పాక్షతైరభ్యర్చ కలశస్యోపరి హస్తం నిధాయాత్. ఆ కలశానికి కంకణ ధారణ చేసుకున్న తర్వాత अथ कलशाराधनो कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च कलशस्योपरि हस्तं निधायात् चेति मुयामि. ओम कलशस्य मुखे रुद्रः कंठे विष्णुसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्थितः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्त दीपावसुन्धरां लिख्यते. अतः షోడశ ఉపచార పూజాంచ కరిష్యేదు. ఇక కలశారాధన చేసుకున్న తర్వాత విఘ్నేశ్వరుడి పూజ చేసుకున్న వెంటనే మరి గౌరీదేవి పూజ ఎందుకోసము? పూజ చేసేటటువంటి స్త్రీలు ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఉదంగత్వే. ఓం ఆపోహిష్టామయో భువస్థానమూర్జేదధాదనాం మహేరణాయ దిక్షసే యో వశివ తపోరసస్తస్య భాజయతే హనః
उषतीरिवमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया हिन्वथाम् आपो जनयथाचनः शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णचिदानन्दं महालक्ष्मी देवतामहं भजेद फलापकर्षण पंचामृत स्नानानन्तरम् अलङ्करणोदकेन धारयामि महागौरी वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमावा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि सुवर्ण पुष्प दक्षिणान् समर्पयामि दक्षिणान्ते दानोदकेन स्थापयामि वनस्पतिसमवेदोदन्ताक्षोपोत्तमान् धूपोऽयं प्रति गृह्यताम् दिव्यधूपमाख्यापयामि ध्रुवंत इंद्रश्चाग्नश्चराष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम् लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायणि नमोस्तुते आचे रक्षा कंकणं देव सर्वमंगल देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम सीतारामचंद्र स्वामी देवता आशीर्वचन सिद्ध्यर्थम कंकण धारणं समर्पयामि यजमानस्य यज्ञोपवीत धारणं कुर्यात् ఆశీర్వచన నమస్కారాన్ సమర్పయామి ఒక్కసారి నీటితోని పంచామృతము గంధం పసుపు కుంకుమ చేయాలి అలంకరణార్థం షోడశ పూజాన్ చ కరిష్యే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతి దేవాః కొన్ని వాటర్ ఎక్కువ పోసుకోండి దాంట్లో ఏం కాదు గంధంలో సాధ్యపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి चंद्रमा वा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति साक्षात् श्रीराम भद्रं वासिकाधारणं
సమర్పయామి యజమానస్య వరపాదార్చనం కరు. అబ్బాయికి పాదార్చన జరిపిస్తారు, అంటే కాళ్ళు కడగడం. మా పాపాలన్నీ కూడా హరింపజేసేటటువంటి పాదాలను ఆయన ఇవని చెప్పి ఆ స్వామి వారి యొక్క పాదాలను, అంటే వరుడి యొక్క పాదాలను కడగడం అనేది విశ్వాభూతాన్యావహ ప్రాణావాపహ పశవాపోన్నమసందా గుస్యాపో జ్యోతే గుస్యాభజో గుస్యాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో భూర్భువస్సువరాభవో. సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్ర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. పాదార్చన సమయేన ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయ శుభతితమస్తు. సర్వమంగళ దేవతాయై నమో నమః. సర్వాలంకారం ధరిద్రావన్నో అకారి సంజుష్ణారస్తివత్వం ధరిద్రావన్నో అకారి సంజుష్ణారస్వస్య వాజినః సురభినో ముఖాకరప్రణ ఆయోగం శతారిశతో. వయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః కళ్యాణ కైంకర్య సమయేన వరాయః మధుపర్కం ధారయామి. ఓం శ్రీరామచంద్ర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. సీతామాతృభ్యో నమో నమః. శ్రీమన్మః సీతా హనుమ సమేత సీతా లక్ష్మణ హనుమ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినే నమో నమః. కళ్యాణ కైంకర్య సమయేన ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం గుణజీకరమ. వామదేవాయ నమః. జ్యేష్ఠాయ నమః. శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః. కాలాయ నమః. కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో. సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్ర స్వామి దేవతాయే నమో నమః. విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతితమస్తు. సర్వమంగళ దేవతా శ్రీర్వచన సిద్ధిరస్తు. ప్రాముఖ్యత ఎందుకు అనంటే ఆ జీలకర్ర బెల్లం అనేది ఎవరూ విడదీయలేనంతగా కలిసిపోతాయి. అవునా, బాగా వాటిని మిక్స్. రాజా రామచంద్ర మహారాజుకి జై బోలో. రాజా రామచంద్ర మహారాజుకి. నిత్య నిరపమ నిరవధికా ప్రమేయ మహామహితా మాయాశక్త్యా ధ్రియమాన మహాజలౌధ మధ్యే పరిభ్రమతాం. క్రమాద్దశోద్గుణోత్తరైవ వ్యక్త వ్యక్త మహాందాకార పృథివ్యస్తే వాయువ్యాకాశా వర్ణైః పరివేష్టితానామనేక కోటి బ్రహ్మాండనమేకదమే అస్మిన్ మహదే బ్రహ్మాండ మండలే ఆదిశక్తి కూర్మ వరాహానంతో పరిభాగా ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామోర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక
सत्यलोकाख्य सप्तलोकानामदो भागे महानालायमान पनिराजशेष सहस्रपरामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाम्बुजन पुष्पदन्त सार्व सिद्ध्यवत्यमरावती तेजोवती संयमिनी रक्षोवती सिन्धुमति दन्तं वत्सलोकावती पालपालिते अनलानिल प्रत्योष प्रभास सोमाध्यात्रोपाख्यास्तव सुविराजिते अंगभंग कलिंगिरला चोल पांचाल भूपाल पालिते साक्षात् सोमाध्यात्रोपाख्यास्त सूर्य चंद्र अंगारकापुद बृहस्पति शुक्र शनेश्वर महानिवह प्रवहोत्तः परिवहात्य सप्तमर संचार संजीविता जीवनि कुरुंबे विंध्यारण्य दंडकारण्य चंपकारण्य श्वेतारण्य नैमिषारण्य द्वैतारण्य गुहारण्य देवदारुवनेक्षलोकन कदलिकाख्य दशारण्य मंडिते शिव शंभो पिनाके गिरीश हरस्तानु वर्ग भैरव सदा शिव कपालीश्वराजेकादशरुद्रा विद्योदिते मत्र संज्ञाम् विष्णुपूषाख्य द्वादशादित्य प्रकाशिते हरिश्चंद्र नलपुरकुत्स पुरोरव सगर कार्तवीर्याख्य षट्चक्रवर्ति पालिते खंडिबाल दंड पुषुंडी नलिकमसरोषो समयोके यावन पिनाकाशे देवदास्तरेला हस्तायुक्तावध्याख्य दात्रिंशदायुध मंडल मंडिते षोडश भूपाल पालिते विशालाक्ष रेणुक कर्ण रेवण सिद्ध मल्ल सिद्ध एको राम पंडिताराध्य सुते तरुलु उपमन्यु प्रभुदौ गौतमान दुर्वासादि अनेक मुनिगण विराजिते यम निवृत्ति वारण वाजित भेना कीशाल नवालते भार्यात्राख्य सप्त पुरातन मलयिते ऋष्याम सप्त समुद्र परिवृते वेद वेदांगेद्यास कमन्याय काव्यालंकार नाटक गान कविता स्तंभः वस्याकर्षण मोहन विद्वेषणोच्छाटन मारण कालवंचन मुदयारते कौशलः वस्य करणे द्योतकरणे मंत्र सिद्धि सर्ववंचन दुष्टवंचन अंजना करिगिरि कगुत्गिरि श्वेतगिरि गोवर्धनगिरि त्रिमकुट गया प्रयागाध्यनेक पुण्यक्षेत्रमुते उपात्त समस्त तीर्थक्षेत्रद्वारा साक्षात् सीतारामचंद्र स्वामी देवता प्रीत्यर्थम शिव शिव शंभोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे तथास्तु श्रीरामचंद्र स्वामी देवता कटाक्ष प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु इष्टामयो भुवस्थानमूर्धे दधातना महेरणाय चक्षुषे यो वशिवतमोरसस्य भाजदेहनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जन यथा जनः मांगल्य देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थो కాస్త గంధం పసుపు కుంకుమ కూడా అలంకరించాలి రెండు పుష్పములు కూడా పెట్టాలి పుష్ప పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి అగ్నిర్వా అపామాయతోస్మాన్ భూర్వదితం భూర్వయం వయం భూర్వావః దివ్య ధూపమాఘ్రాపయామి ధూపదీపానంతరం ప్రత్యక్ష नमस्कारान् समर्पयामि।
సుప్రతిష్ఠితమస్తు శుభా సులగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన. జయ జయ రాజా రామచంద్ర మహారాజ్.
అయ్యా స్వామి అమ్మ వాళ్ళకి ఎవరో తెచ్చుకున్నారు మొత్తం బ్లాక్ దయచేసి పక్క నుంచి రావాలి. పాట వేసుకోండి ఆయన పాట వేసుకుంటాడు పోయింది పోయింది ఒక్కసారి పెట్టాయి హలో కళ్యాణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది మన జాయాల గ్రామంలో. అయితే ఈ సమయంలో చేయకుండా అంతటా రాములవారి తలవారు శ్రీరామనవమికి జరుపుతాం కదా, మరి మన దగ్గర కూడా అట్లే చేస్తే బాగుంటుందని కొందరు అభిప్రాయము. ఈ అభిప్రాయాన్ని మీరు అందరూ కూడా గ్రామస్తులు ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఎప్పుడు చేయాలి ఏంటనేది ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు. శ్రీరామనవమి లేదా అయోధ్య ప్రతిష్టా రోజా లేదా హనుమాన్ జయంతి ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీ ఆలోచనను బట్టి నిర్ణయాన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జాజాల ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా సీతారాముల కళ్యాణం మూడోసారి బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. అదేవిధంగా భక్తులు అందరూ మంచిగానే జరుగుతున్నారు. ఇలా అసలు ఎన్నవేళ ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. దీనికి 3వ సంవత్సరం శ్రీరామనవమి చేయబట్టి ఊళ్ళో అన్ని కార్యక్రమాలు సామ్యంగా నడుస్తున్నాయని మేము కోరుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. జాజాల గ్రామంలో అంటే మొట్టమొదటగా పురాతనమైనటువంటి ఆలయం ఉండే, అయితే ఆ ఆలయానికి శిథిలావస్థ ఏర్పడడం వల్ల గ్రామస్తులందరూ కూడా తమ వంతుగా విరాళాలు సేకరించుకొని 2011లో నూతన ఆలయ నిర్మాణం చేశారు. ఈ ఆలయంలో విగ్రహాన్ని కూడా శ్రీ ధ్యానాంజనేయ స్వామి వారు అని చెప్పేసి నూతన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా హనుమత్ జయంతికి కావచ్చు లేదా శ్రీరామనవమికి కావచ్చు, మరి ప్రతి సంవత్సరం సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా గ్రామస్తులందరూ కూడా కలిసి నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఈ గత 3-4 సంవత్సరాల నుండి అయోధ్య ప్రతిష్ఠ అయినటువంటి ఈరోజు జనవరి 22వ తేదీన ఎప్పుడైతే ప్రతిష్ఠ జరిగిందో, మరి ఆ రాములవారి ప్రతిష్ఠ రోజే అయోధ్య ప్రతిష్ఠ రోజే కళ్యాణం చేయాలనే ఉద్దేశం చేత ఈ 3 సంవత్సరాల నుండి ఇదే రోజున సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని ఈ ఆలయంలో అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవానికి ఈ జాజాల గ్రామమే కాదు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో వచ్చేసి ఆంజనేయ స్వామి వారికి విశిష్టమైన పూజలు చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొని మరి భక్తులందరూ కూడా తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించడమే కాకుండా మరి వారందరి సహకారం చేత గ్రామస్తులు కూడా వచ్చిన వారందరికీ కూడాను ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏర్పాటు చేసి వారికి భోజన వసతి మొదలైనటువంటి సదుపాయాలన్నీ కూడా కల్పిస్తున్నారు. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ వారికి కావలసినటువంటి అంటే మంచినీళ్ళు కావచ్చు లేదా ఆహారం కావచ్చు అన్ని సదుపాయాలు చేసి ఈ యొక్క ఆలయాన్ని దినదిన అభివృద్ధి చెందించి ఇంకా రాను రాను ఈ జాజాల గ్రామము మరి మిగతా గ్రామాల కన్నా ఆదర్శంగా నిలవాలనే ఉద్దేశం చేత గ్రామ పెద్దలు కావచ్చు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు కావచ్చు, ఆలయ చైర్మన్ కావచ్చు, ఇక్కడ గ్రామ సర్పంచులు మొదలైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అండి పేరు పేరున, ఎందుకంటే ఆలయం అంటేనే ఊరు బాగు కోరుకునేది కాబట్టి ఆలయ బాగు ఊరందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఎల్లవేళలా ఇదే సంకల్పము ఈ ఆలయం మీద ఉండి ఈ యొక్క ఆలయ నిర్మాణం జరిగినప్పటి నుండి కూడాను గతంలో ఉన్న దానికన్నా ఈ ఆలయ ప్రతిష్ఠ జరిగి నూతన విగ్రహ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఆలయంలో కూడా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగడం వల్ల జాజాల గ్రామము ఎంతో అభివృద్ధి పదంలోకి వచ్చింది అని చెప్పడానికి మీరు చూస్తున్నటువంటి యొక్క కార్యక్రమాలే. ఒకప్పుడు మేము మొట్టమొదటిగా ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఇంత మంది పబ్లిక్ లేకపోవడం కానీ ఇన్ని వసతులు కూడా మాకు లేకుండే. అయినా ఒక సంకల్పము ఎప్పటికైనా మా గ్రామాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలి అనేటువంటి యొక్క వీళ్ళందరి
సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ఆలయాన్ని దినదినాభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నాము. గ్రామాన్ని అంతకన్నా ఎక్కువ అభివృద్ధి పథంలో చూడాలనే ఉద్దేశం చేతనే వీళ్ళందరూ కూడాను ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. మిత్రులారా, ఈరోజు జనవరి 22న అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మా గ్రామంలో కూడా ధ్యానాంజనేయ స్వామి దగ్గర శ్రీ సీతారామ వారి కళ్యాణం ఆనవాయితీ సంతోషంగా గ్రామస్తులందరం జరుపుకుంటున్నాము. దీనికి ఈ గ్రామంలో ముఖ్యంగా కులమత భేదాలు లేకుండా అభినందనీయంగా అందరం కలిసి జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ విషయాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాం. అట్లాగే ఈ సందర్భంగా జాజాల గ్రామ ప్రజలకు మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు, జాజాల సర్పంచ్ గారికి మరియు వార్డు మెంబర్లకు, యువకులకు అందరికీ శ్రీరామనవమి అయోధ్య విగ్రహ ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా నా తరఫున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. కృష్ణారెడ్డి జాజాల మేము గుడి స్థాపన చేసి చాలా రోజులు అయింది. పురాతన దేవాలయం. ఇప్పుడు గుడి కట్టుకున్న తర్వాత మన అయోధ్య రామ మందిరం నిర్మించిన సందర్భంగా అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం అన్ని కులాలలో ఏ కులమత భేదాలు లేకుండా అంత మత సామరస్యం పాటించి అందరం కూడా ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాము. ఇక ముందు కూడా ఇట్లే జరుపుకుంటాం. మా ఊళ్ళో పొడ్రాయి కానీ వేరే ఇక ఈ పోషమ్మ అక్కడ దాదాపు 2-3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. కోణాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది. అది కూడా అందరం అనుకొని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటాం. నిజమైన ఎలక్షన్ అయినా కానీ ఏదో ఎలక్షన్ వరకు ఉంటాము. తర్వాత అందరం కలిసికట్టుగా ఉంటాము అనే దాన్ని కూడా మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇదన్నట్టు. అందుకొరకు మేము అందరం కలిసికట్టు ఉంటే ఇప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా మంచిగా ఉత్సవాలు జరుపుతాం.